وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غنى هذا المسرور ليبرز نوره كاملا في عالم النور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماع الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المعقول منعما لله بالتعظيم والسجود.
ورسوله. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعود ظافره على باب عزته تعد الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحافظ راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص في شرف الأفكار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. أوصف بذلك في عبادك وساقط واسترشادك لأهل بذاتك سيد الكونين أشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا سكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجليل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. اجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل. أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف بجهده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين الحق في جميع النواحي والأقطار. أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا في الحرص المكين من الذنوب والخطايا. وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, guru-guru agama yang mana tidak bisa disebutkan nama yang satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati tamu mulia kita Al-Mukarram Guru Muhammad Yanur yang datang dari Kalua. Dan yang sama-sama kita hormati serta kita muliakan pula
tokoh-tokoh masyarakat dan juga rombongan Maulid Al-Habsyi yang datang dari Pondok Pesantren Raudatul Muta'allimin, dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mana dengan limpahan rahmat serta taufik dan hidayahnya lah sehingga kita telah dapat memenuhi undangan seruan daripada Sayyidul Hajat pada saat ini dalam rangka acara tasyakuran. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ulun diwakili oleh Sayyidul Hajat tuan rumah saudara kita santri mengucapkan ribuan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang telah berkenan hadir memenuhi undangan saruannya pada hari ini. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Tuan Guru kita, Guru Muhammad Yanur, yang telah meluangkan waktunya dapat berhadir bersama-sama kita pada saat ini, yaitu dalam rangka acara tasyakuran sekaligus pembacaan manaqib. Maka dari itu sahibul hajat tidak dapat membalasnya, hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah serta maghfirahnya kepada kita semua. Dan juga kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan guru kita, Guru Muhammad Yanur, dan guru-guru kita semua diberikan oleh Allah umur panjang, diberikan selalu kesehatan dan dikabulkan segala hajat-hajat beliau serta dimudahkan segala urusan-urusan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih sebesar-besarnya kepada para relawan SBE 04 dan masyarakat Desa Tayur RT 4 khususnya yang telah membantu baik tenaga ataupun pikiran demi kelancaran acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan. Amin amin ya rabbal alamin. Acara tasyakuran sekaligus pembacaan manaqib akan segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, acara ketiga pembacaan manaqib sekaligus ceramah agama, dan acara keempat doa sekaligus penutup. Kita memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Untuk yang mengimaminya membacakan kepada Al-Mukarram Guru Muhammad Yanur. Waktu dipersilahkan. على ما نوى شيخنا وعلى ما نوى كتب هذا الزمان وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون عند حضور مثل هذا المجلس بسر النبي وآل النبي وبسر أسرار سورة الفاتحة. Mudah-mudahan dengan berkat pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah tadi, acara kita pada hari ini berjalan aman dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kita memasuki acara kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Untuk ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Tanda Ahmad yang datang dari Tabalong Masjid. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ألا
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan berkat pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada beliau selaku membaca dan kepada kita semua para pendengar pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita memasuki acara ketiga, yaitu pembacaan manaqib sekaligus mau'izatul hasanah. Untuk ini akan disampaikan oleh guru kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد إمام الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita dari Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin, serta yang kita hormati Sohibul Bait keluarga yang menjadi wasilah berkumpulnya kita pada siang hari ini. Hadirin hadirat sekalian yang ulun hormati, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita berataan diampuni oleh Allah, semua hajat-hajat kita dicepatkan oleh Allah kabulnya, mobil khusus hajatnya tuan rumah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, tuan rumah bermaksud untuk dibacakan manaqib seorang wali.
Jar ulun tadi betantokah kadekah menakibnya kadepang di situ. Munnya kade ulun berarti tasarah ulun mau rayakan siapa. Yang paling nyaman bila orang ada betanto tuh. Yang betanto itu kan paksa kita mencari bacaan spesial. Kalau kada betanto ini tasarah pembicara. Siapakah dari kisahkannya? Karena saat ini kita berada di dalam bulan Jumadil Awal. Di sini ada beberapa orang wali yang Allah wafatkan ada di dalamnya. Nah, maka pada saat ini ulun ingin menyampaikan manaqib Al-Imam Qutbur Rabbani Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Imam Ahmad Ar-Rifai itu biasanya kalau di dunia pesantren, di dunia orang-orang yang ahli tawassul, itu namanya beliau pasti tak buat. Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ahmad Ar-Rifai, Imam Ahmad Al-Badawi, Al-Imam Ibrahim Ad-Dasuki. Keempat ini biasanya dalam dunia tawassul pasti terbuat namanya. Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ahmad Ar-Rifai, Imam Ahmad Al-Badawi, Al-Imam Ibrahim Ad-Dasuki. Kita rancak mendengar orang menawasuli Imam Ahmad Ar-Rifai, tapi kita jarang mendengar kisah hidup. Nah, kisah kehidupan beliau itu sangat patut untuk kita kaji sebagai contoh. Ini orang sukses dalam menjalani kehidupan. Siapa Imam Ahmad Ar-Rifai? Imam Ahmad Ar-Rifai adalah seorang keturunan Nabi Muhammad. Kalau nasabnya dirunut dari beliau ke atasnya bersambung sampai kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau keturunan Sayyidina Husain. Jadi sambatannya pada kita Habib. Kenapa guru itu orang katanya nyambat Habib, orang nyambat imam? Karena beliau zaman itu sebutannya imam, bukan Habib. Syekh Abdul Qadir Jilani bukan Habib Abdul Qadir Jilani, karena zaman itu Syekh yang terkenalnya. Jadi untuk sebutan kehabibannya itu ada orang nyambat lagi. Nah, yang masyhurnya saat itu waktu itu Nabi sambat. Beliau keturunan Nabi. Nah, Nabi SAW mewariskan kepada kita diantaranya dua. Ada wirathah nasab, ada wirathah sabab. Warisan nasab itu hanya bisa didapat oleh orang-orang yang memang darah dagingnya keturunan Nabi. Anak si Anu, anak si Anu, anak si Anu, jelas sampai ke Nabi Muhammad. Itu wirathah nasab namanya, warisan nasab. Dan ini kan ada sekolahnya. Adalah sekolah orang nak jadi habib. Ada, amun nak jadi tuan guru, kawan sekolah, cakap-cakap untuk ilmu agama. Nak jadi dokter, ada fakultasnya. Nak jadi insinyur, ada sekolahannya. Tapi untuk jadi habib, ada sekolahannya. Kayak apapun tingginya pangkat seseorang, kalau memang ini lain keturunan habib, kada kawan jadi habib. Kada kawan. Orang ini sarantang saruntong lawan Habib. Orang ini semua saliur lawan Habib. Lantas kawan aja jadi Habib. Ada kawan. Karena memang lain keturunan. Lain keturunan. Orang ini memang darahnya darah daging Nabi Muhammad. Itu. Nah, ketika kita memanggil kisah darah ini, lalu ada yang bertakon. Guru aja. Amun orang itu di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad, berarti mau orang karena donor darah itu kawalah jadi keturunan Nabi. Misalnya Habib mendonorkan darahnya ke ulun, artinya kan darah Habib itu ada di awak ulun. Lantas ulun ini jadi Habib lah. Langsung ulun mengubah Habib Muhammad Yanur alkohol, kayak itu kan? Gara-gara darah Habib mengalir di awak ulun, lalu ulun jadi Habib, kayak itulah. Ada nama takut. Kan darah mengalir. Lah, lantas Habib ini mendonorkan darahnya ke pian. Berarti dia jadi Habib lah. Kada mau Pak untung gambarannya kayak ini nah. Lamunnya orang dapat darah donor dari Habib jadi Habib juga, berarti nyamuk kada hulu jadi Habib pada igam.
Siapa nyamuk nama isap dari Habib, berarti nyamuk itu jadi Habib. Bila ikam kenapa katulah hamba? Kata mau karena itu dasar keturunan, lahir di rahim habaib, di rahim syarifah. Nah hanya mau jadi Habib. Nah maka kita yang tidak terpilih menjadi keturunan Nabi, tugas kita mencintai kepada anak cucu Nabi. Hubbu ahli baiti fardun, hubbu ahli baiti fardun indana, wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan. Mencintai kepada anak cucu Nabi itu satu kefarduan bagi kita. Dengan cinta tersebut la nakhshal mihan, kita tidak perlu takut dengan ujian apa-apa, karena modal cinta tersebut akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Mereka yang cinta kepada anak cucu Nabi, kullu man kana muhibban lahum yadkhulul jannata min ghairi hazan. Semua orang yang cinta kepada anak cucu Nabi, mereka akan masuk surga tanpa ada galau, tanpa ada sedih sedikit pun. Nah, ini Nabi mewariskan nasab. Imam Ahmad Ar-Rifai termasuk di sini. Warisan nasab didapat beliau. Lalu Nabi ada mewariskan wirasah sabab. Sabab ini berbentuk al-ilim, ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Nah ini bebas. Orang manapun, umur berapapun, diam dimanapun, bahasa seperti apapun, bisa mengambil warisan sabab Nabi Muhammad. Makin banyak kita mengambil warisan sabab tersebut, pasti kita makin mulia. Makin banyak kita memutiki ilmu Nabi Muhammad, makin mulia kita. Dunia mulia, akhirat mulia. Imam Ahmad Ar-Rifai kedua-duanya dapat. Wirasah nasab beliau turunan Sayyidina Husain, wirasah sabab beliau memang alim, luar biasa alim. Double. Nah, cari nang double ini nang alim. Kita kayak kita alim misalnya, alim, tapi kita lain keturunan Nabi. Separuh udah hilang untuk kita. Ada harapnya toh modelnya. Nah, akan tetapi yang penting tugas kita mengambil wirasah sabab. Nah, diwariskan oleh Nabi berupa ilmu, itu kita ambil, jangan kita tinggalkan. Semakin orang itu berilmu, maka hidupnya semakin mulia. Semakin orang itu berpengetahuan agama, maka hidupnya semakin mulia, baik di dunia apalagi di akhirat. Orang berilmu itu pasti berbeda lawan orang bungol. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jelas ya Tuhan kada sama mana orang alim, mana orang bungol. Nyata kada sama. Nya mau bang sama. Nah alim mana bungol, mau lah sama. Nyata lain. Orang alim tiup banyu bayo kada. Orang bungol tiup banyu bayo lah. Guru aja tiup pakan banyu 2.000 je guru tu nukar banyu dari orang 100.000, 98.000 guru bojo. Coba tiupan orang bungol berharga lah. Oh jeneng bungol. Nah kalau tiup pakannya sama aja pada niup. Seorang bungol diulang kita tambah bungol apa inom. Nah, itu kan punya ilmu ini yang membedakan. Karena ada ilmu akhirnya berbeda antara orang seseorang dengan orang lain. Ilmunya ini yang membedakan. Nah makanya itu warisan Nabi Muhammad itu diambil bujur-bujur supaya hidup kita mulia. Maka bersyukurlah bila anak pian itu masuk pondok, anak pian itu rajin ke majelis taklim, anak pian mau mondok di pondok pesantren, itu satu keberuntungan. Inya banyak berarti macam mengambil wirasah sabab Nabi Muhammad. Warisan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad berupa ilmu macam banyak diambilnya. Seorang sudah kayak ini jadi kuitan, anak barang harap pada seorang, anak barang hebat pada seorang, anak barang sukses pada seorang. Makanya bergembira orang tua yang anaknya sekolah di pondok. Nah kepada anak-anak yang masih mondok, gunakan kesempatan yang baik itu untuk mengambil warisan Nabi bujur-bujur. Di mana saatnya berhafal, ayo hafal. Di mana saatnya kita mau ulang pelajaran, ayo ulangi pelajaran. Karena berkat itu ilmu akan berjarikit. Tambah kena kita berkhadam lawan guru, lawan pondok, tambah berkah ilmu kita. Tambah kita dapat ridho pengguruan kita, manfaat ilmu kita. Manfaat untuk kita, manfaat untuk orang lain. Itu kita nuntut ilmu. Ya kan ini banyak HP bang kita. Dalam pondok pesantren ini kadang tegas HP, jadi biarkan hari-hari aja mau. Sekali seminggu tuh alhamdulillah adanya hiburan. Tiap hari diizinkan mengikuti HP bisa jamu. Mau ulang pelajaran udah sawas lagi.
Ya apa nang Jar Habib Ali hendak lakas hafal pelajaran mu kada mau ulang HP jadi ulangi. Jar Habib Ali kan wa in syi'tumu an tahfazu ma 'alimtumu fadzalika fi takriri darsin wa tardadi. Kalau ikam hendak menghafal pelajaran yang sudah ikam ketahui, fadzalika fi takriri darsin wa tardadi. Yang demikian itu bisa didapat takriri dars, mengulang-ulang pelajaran, wa tardadi dan membulik-buliki. Dengan cara itu kita kau hafal pelajaran, rancang memiliki. Tapi masalahnya kata-kata kita ini bila HP di tangan, parai dan pakai itu. Harapan rame TikTok, rame IG, rame main game, ML, macam-macam. FF jangan anak-anak. Apa-apakah hafalnya beredar. Tentu hal itu tapi tahu di ML lawan FF apa-apakah hamburnya. Inya hafal benar. Nah, maka mau kada mau banyak nama aur hendak mendapatkan warisan ini. Nah makanya kita bisa-bisa aja kalau gitu. Imam Ahmad Ar-Rifai dua-duanya dapat, nasab dapat, sabab dapat. Lalu beliau ini naik derajatnya setelah berilmu, lalu menjadi setelah alim, lalu amil. Alim tahu masalah ilmu, lalu amil mengamalkan ilmunya. Salah satu amalan yang menyebabkan Imam Ahmad Ar-Rifai naik benar pangkatnya di hadapan Allah, beliau ini memiliki sifat kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Kada hanya manusia, tapi berataan makhluk ciptaan Tuhan disayangi sini, termasuk binatang. Bahkan yang mengangkat derajat sini itu disebut dalam manakibnya, beliau menyayangi kepada seekor anjing. Anjing nang rahatan garing, anjing nang awaknya bekuringan, itu nang disayangi dan diharagu sidin. Disebut dalam kitab manakib beliau, saat beliau berjalan tatamu anjing, bahasa kita kuyok ini berjalan. Kuyuk ini mulai kepala sampai ke buntut sampai ke betis hibak lawan kuring. Mana sudah najis berkuring pulang. Lengkap penderitaan. Mana udah najis berkuring pulang. Nasib saja bang diurang ini. Udah mau ada bungas tolak pilihan pulang. Oh mah sakitnya enaknya ini. Amun dia mau bungas pilihan mana orang tuh masih mending mau bungas. Tapi dia sudah mau ala kadarnya ditolak pilihan pulang. Dihina pulang. Diludahi pulang berhadapan, ya Allah, nasib terjebaklah, kasihan. Dakwah, karena kita nih hidup siap menjalani takdir Tuhan, Pak. Kada sama lo takdir beradaan. Ini kita di beradaan sama lo takdir. Hari ini kita dapat rezeki berapa? Sama lah jumlahnya. Ada, mau ibarat ada sama tuh, kalau jujur bener. Ada sama rezeki. Biar hari ini mungkin ada makan 2 kali dah, tapi mungkin ada makan sekali aja hari ini. Tapi mungkin ada 4 kali dah makan. Mungkin. Karena rezeki itu beda-beda. Tugas kita saat di muka bumi ini menjalani yang sudah dituliskan Tuhan. Sehingga nang mana jatah kita pasti taka kita, nang kada jatah kita ada mau taka kita. Alladzi li ghairi la yasil ilaik walladzi usilak hasilun lade. Nang mana lain ampun ikam kada mau apa ikam. Nang mana dasar jatah ikam pasti taka ikam. Itu bahasa Imam Haddad, itu bahasa tauhid yang sangat dalam. Mungkin kita akan memahami di situ kunci kebahagiaan ternyata. Mun dasar tu rajaki saurang pasti sampai tak saurang. Dasar rajaki tu rajaki urang pasti tak urang, kada mau tak saurang. Orang bahari bari bahasanya rajaki halang kada tak musang, rajaki musang kada tak halang. Itu orang bahari sama pada melirik anak ayam. Gede huluan. Nah, karah masang kuda-kuda hendak marungkop ayam. Ada hulu halang mengait mulai atas. Kenapa? Dasar rajaki halang. Halang mancang-ancang sudah tajur mulai atas nak mengait anak halang. Ada hulu karah merongkok. Dasar rajaki musang. Ya mau apa halang nang depan. Pahami bujur-bujur bahagia terhidup. Mendasar di binian tuh jodoh kita sampai jadi diajari kita. Mendasar ada jodoh kita ketuhok menyasar mau modali yang pulang nyata kawin tak orang. Sakit lalu hati dah. Maka seorang memodali ke salon 4-5 kali sebulan. Anda mampu ngasih canggaran macam dari calon bini, harau kawin orang. Kan dasar lain jodoh saudara. Ada kawa, nasib lagi.
sadari ya, hidup ini beradaan rahasia ilahi. Nah apa-apa nya ada dijalani, ada asa sakit disabari, asa nyaman disyukuri. Itu orang sudah. Itu kunci bahagia dah. Jangan tapi mau. Jangan pikirkan orang. Kenapa gerang pikirkan orang? Namanya jaga sini itu rumah hanyar. Artinya mobil ada. Makanya udah mah begini pulang hanyar-hanyar. Nyamannya aja. Aku ya orang motor banyak ada berdiri, tapi orang begini banyak diri aku aja. Jangan behiri, mampu ada. Jangan behiri orang bini banyak, mampu ada dia menurut Sidin bini 2, bini 3. Seorang mampu ada. Nang dalam taping karas kada. Nang di dapur baras ada kada? Ada baras dalam taping karas. Itu kunci kebahagiaan salah satunya. Mau ngosi bini mampu kada. Jangan hanya behiri-behirinya aja. Orang beradaan itu sudah diaturkan oleh Allah Ta'ala. Sudah diaturkan beradaan. Nah itu pahami bujur-bujur. Jangan masuk telinga aja. Dimasukkan ke hati kada. Masukkan ke hati bujur-bujur. Dasar kayak ini pak, takdirku sudah terima aja. Nah itu udah. Apa susahnya? 172 hari jimat nikah mati lakiannya. Kan lu lah punya film 172 days. Sudah tayang di bioskop terdekat Anda. Tonton masih tahu. Aku sudah dia nonton malam. Ayo besok di bioskop. Nah, mama nangisan sa bioskopan. Nang kematian laki si Zira, nang si Amirnya mati nama nangis sa bioskop. Macam. Jadi biar minggu aja ke bioskop tak usah aja nonton kan. Ulun dibilang ada pilihan HP yang ada nonton ke bioskop. Mahanu di Mall, mahanu di Gitar Mall ulun nonton. Mungkin tak ada kosong, pas ulun di Bandung nonton. Bisa, tuan guru di manusia. Padahal tuan guru malaikat. Tapi ulun ke bioskop, kalau ada depan ulun bergula, atau gak bisa kayak ini, bubung mulai. Ulun ke situ, besalawar, baju hem, betopi, bermasker, berkacamata hirang, saya mana tahu ulun. Dan kita ibak behulang aja tahu. Tapi pas ke Bandir biasanya suara piannya mirip kuliah noleh jar. Lain loko jualan. Anak meloko tuh iya tuh jar, lain orang Banjar dia meloko, orang Banjar tuh kalok aja. Loko tuh orang mulut sungai. Nah, kembali ke kisah. Jadi anjing itu tadi kasih itu kamari diusir orang karena dia berkureng. Mana sudah najis, berkuringan pula. Anjing ini pun sulit untuk mencari makan. Imam Ahmad Ar-Rifai melihat, lalu anjing tadi dipanggil Sidin, dibawa Sidin sampai ke halaman rumah Sidin. Sampai di halaman rumah Imam Ahmad Ar-Rifai, dibulahkan Sidin, wawadahannya, kukurungannya, rumahannya. Sekira anjing ini istirahatnya nyaman. Saban hari dia, saban subuh, bila tuntong sudah Sidin sembahyang subuh. Anjing itu dibangunkan anjing tersebut dimandii Sidin pakai baju hangat. Anjing itu dimandii pakai baju hangat. Terus dicarikan obat sekira anjing itu hampir berkorengan. Sampai korengannya habis seawakan hanyar anjing itu dilapas Sidin. Diharagu Sidin selama anjing itu garing dengan penuh kasih sayang. Coba bayangkan ya. Sanggup lah kira-kira kita kayak gitu kan? Kira-kira ulun kada sanggup. Dia mungkin kada sanggup. Soalnya ini anjing, lain kucing loh. Anjing, najis ini binatang najis mughalladhah lagi. Perlu 7 kali basuh tangan kita. Sekalinya harus ada air bercampur tanah. Ada kegembangan. Berat najisnya. Tapi itu diharagu oleh Sidin, diberi makan Sidin, dikanyangi Sidin, dinyamani Sidin, sampai anjing itu sembuh baru dilepas oleh Sidin. Itu akhlak Sidin. Nah di sini termasuk istinbat dalil bahwa tidak selamanya anjing itu diharamkan untuk memelihara. Ada waktu-waktu tertentu anjing itu boleh dipelihara, seperti untuk penyembuhan itu anjing. Boleh saat itu untuk memeliharanya. Anjing memang termasuk binatang yang boleh dibunuh, tapi anjingnya anjing galak, kalbun aqur. Anjing galak itu yang disuruh membunuh. Mun kada galak, kada disuruh membunuh. Tapi ada nang galak atau kada galak, tetap disuruh membunuh. Kenapa? Cacak. Cacak tuh galak. Ada suatu nama cacak galak. Cacak tuh disunahkan membunuh.
apalagi jarak sekali rasanya dalam tafsir Sawi pada salah ada bilang bahwa cacak itu sekali sumpit sekali memati 100 pahalanya, sekali timbang. Jadi biar timbang langsung mati itu 100 pahalanya. Bila 2 kali timbang hanya mati kada jadi 100, tak kurang sedikit pahalanya karena tak sakitinya kada langsung mati. Bila langsung mati 100 pahalanya, lumayan dipalar-palar pahala. Bila biar melihat cacak sikat, biar kada kau mati Israel cacak kada perang lawan cacak. Karena cacak ini termasuk penjahat waktu Nabi Ibrahim itu disalubkan. Nabi Ibrahim itu dibakar, apinya ini pindah berkuruk, cacak kisah sok meniup. Dia cacak. Padahal tiupan cacak siapa ada. Tapi sedikit kejahatannya itu dipertanggungjawabkan sampai kemudian hari. Cacak dimasukkan dalam kategori binatang yang dianjurkan untuk dibunuh. Pahala kita mati cacak. Jadi cari dia cacak di rumah dia, di masjid, di langgar, ada cacak sikat. Bila tolong sembahyang maghrib tuh isya ada boleh. Nah pahalatan pertengahan maghrib isya tuh tuntung udah menyunat cacak jadi geriti lagi. Lumayan pahala. Nah dihara Sidin anjing tadi sampai sehat lalu dilapas. Ternyata derajat Sidin itu melambung tinggi. Diangkat Tuhan. Derajat itu makin tinggi setelah beliau melaksanakan itu. Nah ini jar Habib Soleh Tanggul apa? Yang membuat tanaman itu subur bukan suara petir yang menggelegar, tapi yang membuat tanaman itu subur adalah guyuran air hujan. Paham gak ya? Kenapa orang itu derajatnya diangkat oleh Allah? Bukan karena pandirnya, bukan karena pintarnya ini berpandir, lalu derajatnya diangkat oleh Allah. Kada, tapi karena amalnya. Amalnya tuh ada suatu amal yang maulah Tuhan sangat cinta, akhirnya diangkat. Diangkat derajat orang tersebut sampai ia dinisbatkan jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad Ar-Rifai menyayangi kepada semua makhluk Allah termasuk anjing nama korekan itu tadi. Disayangi sendiri. Naiklah derajat Sidin tinggi benar. Sampai ketinggian derajat Sidin itu menyebabkan beliau dikenal di penjuru dunia jadi wali besar. Dan beliau dikenal memiliki karomat nang kada tanggung-tanggung. Disebutkan beberapa karomat Sidin. 1. Imam Ahmad Ar-Rifai apabila Sidin baca ramah kada pernah pakai pengeras suara. Karena zaman itu kada ada pengeras suara. Wah ini kada pakai pengeras suara, saudara jalan tuh ada dengar lagi, bengang taringan. Kau mendengari 6 motor lalu Tapi zaman Sidin kada pernah pakai pengeras suara. Yang menghadiri majelis Sidin puluhan ribu manusia semua bisa mendengar dengan jelas. Bahkan Sidin ibarat penceramah di tayur sini, di tabur sini Sidin penceramah, orang di daerah halangan situ masih mendengar. Saking nyaringnya suara Sidin. Imam Ahmad Ar-Rifai. Bahkan yang hebat, orang tuli mendengar. Dia terancam mendengar ini karomat Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ternyata ini pun karomat Imam Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai karomatnya gitu. Orang tuli bila hadir di majelis Sidin ampe tuli. Bulik bahasa tuli. Karena bila hadir ampe tuli di majelis Sidin tuh. Nah, ada orang hadir di majelis kita Bang, tuli tadi enggak? Bila orang masuk di luar kada tuli, masuk ke majelis kita tuli tadi enggak? Buring. Ada umpan dengar lawan apa? Tapi majelis ini orang tuli mendengar ya apa ya. Nah lalu ditulis dalam manaqib Sidin itu karomat Imam Ahmad Ar-Rifai yang paling ganar, yang mungkin tidak diberikan kepada semua wali. Apa karomat Sidin? Pas Sidin lagi naik haji. Sidin ini kan di Baltaeh asalnya. Baltaeh itu negara Irak. Wah ini masuk Irak. Imam Ahmad Ar-Rifai ini di Irak, orangnya di Irak. Lalu tolak haji Sidin, tolak haji. Sudah sampai jatahnya Sidin berhaji, memang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun ini haji naik pulang ya, bayarannya naik pulang. Ada apa? Munnya orang dimampuakan Allah ada jalannya. Mendasarkan dari dimampuakan Allah ya ada mau. Dimampuakan Allah pasti ada jalannya. Ulun pang tahun 2022 tadi kan kada mampu belum ngarannya. Udah tolak haji akhirnya. Gen Jakarta aja boleh. Gen Jakarta kada bang, gen Jakarta gen Bali.
tak abadi kami. Raja hidup tak abadi, umur hidup itu abadi. Karena penerbangan di Jakarta itu sidak mendadak dari menteri, sehingga penerbangan itu ditutup untuk internasional di tahun 2022. Kan awal-awal COVID masih dibatasi penerbangan. Kami mengaras ke pulang haji. Kami mendarat di Bali buka, pulang ke Bali. Hendak naik di Bali ini, karena turunnya barangnya di Dammam kak, di Riyadh, barangnya di mana? Karena penting kakak Saudi. Pulang naik kami ke Bali. Caranya ada awal juga, yang kami tak pulang tinggal di pesawat. Ngedesar kada mampu ya Pak. Cuma 2 hari di Bali lumayan lah. Asalnya niat ke tanah haram jadi ke tanah halal. Jadi di Bali macam-macam, lagi dia tak masuk artinya orang Jawa pinggir jalan sing banyakan ada orang dari lihat enggak. Nadhratul ula laka wa tsaniyah 'alaika. Pandangan pertama itu rezeki, yang kedua itu dosa. Sekali ya melihat rezeki, tapi udah menjanaki uyuma aja nak dosa kan. Balik jangan tidak suas jejak balik. Barakat itu am jadi terjejak balik. Ayo hadir hakim besar darah 2022 ada jadi berhaji. Alhamdulillah 2023 tadi dengan mulus, dengan nyaman kita bisa melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah sakamar dengan Buya Rozi Hashim. Buya Rozi Hashim itu sakamar ulun tak? Haji awal, semalam haji awal yang pemangkin yang disampit, tapi kan sini di pemangkin biasanya mahendel habaib membaca cara makol abah apa masuk biasanya abah terdiri pondok kan. Dan haji awal itu di kamar lawan Buya Rozi udah 3 di kamar. Alhamdulillah. Ya, hanya sampai 2023 awal tahun besar 2022 tahun ini tak emang berhaji pula 2 bini yang pertama kan. Ya Rasulullah. Tapi ada tuh bini yang kedua yang dicari apa dia nggak tahu dan lain-lain. Suatu guru itu 3 apa kayak gini saat ini ya orang ilmunya ada apa ada begini aja tapi lapah juga loh begini banyak tuh kalau lah lucu banyak pikiran paling kita begini orang kota lapahnya kalau anak salon aja begitu dan nyaman tuh begini tuh orang gunung diambil dia di gunung tetapi takut ke seluruh tinggi ya lah ada tapi ke salon orang tinjau gunung itu beresik ketemu ke salon dari cerita dulu. Nah, jadi Imam Ahmad Ar-Rifai Haji selesai prosesi haji, beliau pun ke Madinah. Karena tidak sempurna prosesi haji kalau tidak dibarengi ziarah kepada Nabi. Sah hajinya memang, tapi tidak sempurna karena tidak ziarah ke makam Rasulullah. Pas ini berziarah ke makam Nabi diiringi oleh ribuan manusia. Ribuan manusia ini mengetahui ini ulama besar, ini wali besar. 4 orang ziarah dengan Imam Ahmad Ar-Rifai. Bahari itu mungkin kuburan Nabi itu kan ada bakandang. Bahari. Jadi Imam Ahmad Ar-Rifai berziarah langsung ke hadapan pusaranya baginda Nabi. Langsung aja dia berucap. Ada kita kan hadapan makam Nabi kita berucap Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Paling kita gitu. Tapi Imam Ahmad Ar-Rifai kada. Sidin datang ke hadapan makam Nabi, Sidin membaca syair di hadapan makam Nabi. Ungkapan isi hati Sidin yang dibaca. Apa yang dibaca Sidin? Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi dawlatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Fi halatil bu'di, dalam keadaan yang sangat jauh, ruhi, rohku, kuntu ursiluha, ulun kirim datang ke tempat ini, datang ke Madinah sini. Dari Irak ulun berdiam, roh setiap hari ulun kirim ke Madinah wahai Rasulullah. Untuk apa roh ulun kirim ke Madinah? Tuqabbilul arda, untuk mencium ini bumi yang mulia nampian ada di dalamnya. Wahia anni wa
tuqabbilul arda anni wa hiya naibati, untuk mengganti diri ulun mencium tanah nang di situ ada pian disemayamkan. Tiap hari roh ulun kirim. Walau ulun berdiam di Irak, tapi roh ulun ada di Madinah untuk mencium bumi nang pian ada di sini. Wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat. Tapi saat ini ya Rasulullah, awak ulun, jasad ulun, roh ulun ada di hadapan makam dia. Satu yang ulun minta, yang ulun mohon bersengatan kepada dia, famdud yaminaka, ulurkan tangan pian wahai Rasulullah, keluarkan tangan pian wahai Rasulullah, kai tahdha biha syafati, supaya bibir ulun kalau mengecup tangan mulia pian. Saat qasidah itu selesai dibaca sidin, orang-orang semuanya menyaksikan kubur Nabi kita Muhammad terbelah dua. Keluarlah tangan Nabi kita menyambut kedatangan Imam Ahmad Ar-Rifai, dijabat oleh beliau, dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai tangan baginda Nabi, disaksikan oleh ribuan manusia. Selesai proses beliau mencium tangan Nabi, masuk lagi, tertutup lagi kubur Nabi seperti tidak pernah belah, dan itu disaksikan ribuan manusia. Apakah dia percaya cerita ini? Ini cerita bersanad loh, bisa kita pertanggungjawabkan dari guru kita ke guru kita, dan kitabnya ada. Apakah dia percaya? Percaya atau tidak? Pian kada percaya, sedangkan pian percaya lawan Sipa nanti antipe, berarti pian bumor. Sipa pian percaya. Oh, Sipa tarabong sepedanya. Ulun jaka ada tuh orang berjual sepeda Sipa, tidak nukar. Larang dia apa juga untuk kali, nyaman kada macet. Tangkap polisi kita juga, dan dia orang rajia di atas. Sepeda Sipa bisa tarabong, maka sepedanya bila menimba keluar kita lo masak. Nyamannya. Percaya kita film gitu lah. Percaya kita dengan film itu. Nyata memulinya, tapi percaya. Ladusik di Jakarta ada kawan mengalahkan Sipa. Ladusik itu polisi India, ada kawan mengalahkan Sipa. Saking haratnya Sipa. Doraemon percaya. Kalau dia bilangnya mencalok di kantong aja, itu beradaan ada. No, Doraemon mencalok. Makan ayam panggang, jadi Doraemon. Cuk, caloknya ada ayam panggang masak. Kulkas pendingin, cabut dalam kantong ada kulkas keluar. Doraemon kita percaya. Kisah wali lah kita percaya. Nah, terlalu ya. Kisah orang wali dan kisah ini bisa dipertanggungjawabkan. Memang sebagian orang Islam ada yang tidak percaya. Hubungannya namanya kisah-kisah kayak ini anu jalan apa yang menyebabkan tahayul ya apa bahasa itu khurafat. Khurafat di hubungannya itu pendongeng sufi. Padahal kami pendongeng kita nih. Padahal kita kisah itu didapat bersanad dari guru ke guru. Bahkan kita bisa pertanggungjawabkan dari kita sampai ke Imam Ahmad Ar-Rifai ada sanad yang mengikat kita. Ada sanad. Nah, kita bisa pertanggungjawabkan itulah. Itu karamat sidin. Kada gagampangan karamatnya makom Nabi, tangan Nabi bisa dijabat oleh Imam Ahmad Ar-Rifai. Itu karamat yang sangat luar biasa. Berkat apa? Berkat akhlak mulia sidin tadi, penyayang kepada semua makhluk ciptaan Allah. Terakhir, lalu Imam Ahmad Ar-Rifai memberikan pesan dengan kalam beliau, tariqatuna mabniyatun ala salas. Tariqatuna mabniyatun ala salasati asya, kata beliau. Tariqat kami, amalan kami itu dibangun atas 3 pondasi. Kalau buhan pian jersidin hendak menuruti amalan kami pondasinya ada 3. 1, la nas'al, tidak pernah meminta. 2, wala narud, tidak pernah menolak. 3, wala naddakhir, tidak pernah menumpuk. Itu thariqat kami gitu. Amalan kami. Kalau kalian hendak menuruti amalan kami, amalannya 3, la nas'al, tidak pernah meminta. Biasakan hidup jangan meminta-minta. Sesusah apapun keadaan kita, jangan minta. Selama kita kawas selesaikan.
selesaikan sendiri. Jangan dibiasakan tangan tangan meminta-minta. Sekali kita membuka celah meminta-minta, akan dikutuk seumuran jadi orang pengemis, jadi peminta-minta. Jangan minta, selesaikan. Penggalangan gagal di rokok. Kayak bangkit penggalangan gagalnya. Ada mana ya? Kalau menyelesaikan masalah, belajar hidup itu menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Masalah itu pasti ada. Siapapun di antara kita pasti punya masalah. Kada nang hidup kada bermasalah, kada ada berataan bermasalah. Barataan bermasalah. Nang penjualan masalahnya mungkin dagangannya kada tapi payu. Nang bisi bengkel mungkin bengkelnya misalnya kada tapi ada orang membaiki ke situ. Masalah. Orang jadi tuan guru mikirkan anak murid, mau apa Pak? Ada nang artinya hidup dua laki bini bakal laki terus. Ada nang dua laki bini baik anak mau. Ada dua laki bini bagus anak bagus, tetangga resek, tetangga kepo, macam-macam masalah tuh. Tapi belajar hidup itu menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Kalau lari dari masalah, kapan kita jadi orang hebat? Kapan kita jadi orang sukses? Karena lari terus pada masalah. Selesaikan masalah itu baik-baik. La nas'al, jangan meminta. Kada boleh meminta. Apalagi dalam dunia dakwah, kada boleh meminta. Itu Imam Ahmad Arifah itu, jangan meminta. Ya walaupun di dalam kitab Manhajus Sawi itu ada dijelaskan orang ma'ajar itu boleh, kriterianya 3. Ada lil hisbah ma'ajar yang semata-mata karena pahala. Artinya si dia ini kada minta napa-napa, bang ma'ajar itu kan kada mau diberi duit, yang mau diberi napa-napa, itu disini dia mau ma'ajar boleh. Tuh nyata tuh wujudnya lil hisbah karena mau untek pahala. Ada juga artinya lil ujroh karena meminta upah boleh. Nah nomor 2 ini mukhtalaf, diikhtilafkan hukumnya. Dan tetapi kata Al-Habib Zain wal arjahu al-jawaz, pendapat yang paling rajih boleh. Ma'ajar minta upah boleh. Ma'ajar minta upah boleh. Tapi ada tipe yang ketiga, tidak meminta upah, tapi apabila diberi orang fa idza uhdiya qabila, bila diberi hadiah mau menerima. Boleh juga, dan ini dilakukan oleh Nabi. Karena sallallahu alaihi wasallam mualliman lil khalqi. Nabi kita itu mengajar kepada umatnya, dan beliau waqabilal hadiah, dan beliau mau menerima hadiah. Nabi Muhammad itu mau menerima hadiah. Nabi tidak menerima zakat, Nabi tidak menerima sedekah, tapi Nabi mau menerima hadiah. Itu Nabi kita. Yang penting la nas'al, jangan minta. Jangan minta ya. Nah makanya guru kita itu kada sapandapat lalu lawan orang nang berceramah ini bertarik. Lawan orang nang berceramah memasang tarik. Guru kita itu kada sapandapat lalu. Aku jadi maharamakan lawan anak muridku bila wani berceramah memasang tarik. Kita kada boleh mengenai itu jadi. Jangan menuruti orang-orang yang itu. Mun artinya orang memberi sambut, orang kadang memberi hadangi. Itu bagaimana gitu. Jangan meminta aja sih, la nas'al, jangan minta. Lalu yang kedua, wala narud, jangan menolak. Apa aja orang memberi sambut, itu berarti orang menghargai kita. Jangan ditolak. Siapa tahu dengan penolakan pian itu hatinya kecewa. Kenapalah dia guru kada mau menerima pemberianku, jangan-jangan duitku ini haram. Kenapalah Habib kada mau menerima pemberianku, jangan-jangan duitku ini syubhat. Nah maka akhlak kita supaya tidak menyakiti orang yang memberi, terima aja dulu. Walaupun kita tahu duit orang ini misalnya kada baik, dengan kasarnya kita melihat duit orang ini bercampur dengan syubhat misalnya. Kita menjaga hatinya, menjaga hati orang Islam itu lebih penting loh. Kita jaga supaya hatinya kada tersinggung, kita terima duitnya, hilang minyak kada melihat lagi. Lantas duit tadi misalnya nyata haramnya, kita bakar duitnya. Kayak itu. Itu orang-orang kasar tuh ya kayak itu. Ya tarimanya aja dulu, kita dibakar sedikit. Aku 20 juta menyalurkan duit. Aku 50 juta menyalurkan duit. Apa di mana jaga para awal di sini? Salurkan sedikit. Jangan syubhat, kok aja dialokasikan salah itu. Ya lah syubhat.
Ambal akan jalan raja, ada jadi masalah. Ulah akan kau isi umum, puisi juga, mesti dihirai. Ngapa bang? Tapi ini haram. Salah kesantok, salah konsidir. Nah, jadi masalah ini kita tidak tahu diharam, tidak tahu dihalal. Masalahnya duit halal, duit haram, duit syubhat terendai dalam kantong kita tidak bisa bandir, tidak bisa bandir. Tapi jadi ulama ada penciriannya lah, penciriannya duit halal, duit haram itu jadi ulama. Bilanya duit itu digunakan untuk kebaikan, tapi halal nggak? Nah hasil itu tadi kan. Bilanya duit itu digunakan untuk maksiat, berarti kemungkinan besar didapat dengan cara yang kada halal. Nah, baiklah. La narud, jangan menolak. Yang terakhir, wala nadhir, jangan menumpuk. Jangan dituyuk, jangan dituyuk, ditumpuk. Jangan. Orang lebih banyak memberi kita, duit itu ditumpuk. Saatnya kita berzakat, zakat. Saatnya kita menyantuni anak yatim, santuni. Saatnya kita menyantuni janda-janda, balingi janda-janda. Wah ini kebanyakan janda. Dunia kasihan, lu kasihan oleh hati, kebanyakan janda ya. Di mana-mana. Bahkan lu pernah tahu kamu satu kampung yang jandanya tuh totalnya 192 orang. Dia kan ya, jandanya 192 orang. Kampung mana kan? Banyak nambah lu di kampung, kasihan. Kasihan benar banget. Maka rata-rata banyak. Rata-rata banyak. Nah makanya umurnya seorang sudah diberi Tuhan kemampuan, artinya kau menyantuni janda, kau menyantuni anak yatim, santuni bagus-bagus gitu. Di keluar itu ada bang sudah orang bisi panti asuhan, artinya baitul aitam, rumah anak yatim. Di keluar ada. Nang kadada itu baitul armalah, rumah janda. Nang apa namanya? Apa itu tadi baitul aitam itu rumah anak yatim. Nah, kesan masuk anak yatim di situ kan panti asuhan anak yatim. Ini nang panti asuhan janda belum. Nah, itu tanah ulun tuh hingga luas saja pak. Anda kayak pembelian maulah, nah artinya bangunan kayak berbidak-bidak sampai siang dan jandanya aja digaduhi. Mau bener. Nah, karena janda kasihan, kada ada begawian, kada ada begawi apa, kada ada nama lindungi, kada ada nama oposisi, kasihan. Kasihan gitu ya. Nah kita tuh harus ada biar bisi amalan yang rutin yang kita gawi untuk menyantuni orang. Itu harus ada. Olah aja biar amalan gitu. Hidup biar pasti bahagia. Harus ada dalam seminggu, dalam sebulan itu orang yang istiqomah biar santuni. Kalau bisa tuh dari beberapa kelompok, dari beberapa jenis golongan. Ada golongan fakir, ada golongan yatim, ada golongan janda. Habis itu kalau dia ada papatuhan dari anak cucu Nabi, santuni, habaib dan syarifah. Kalau dia tahu bisa amalan gitu, kok. Aduh, sakit orang tahu, cukup kayak kita gitu. Nah, ada syarifah yang kita ongkosin, ada habaib yang kita ongkosin. Barang saya pun berdua yang diongkosin. Ada artinya syarifah yang rumahnya menyewa, kita bayarkan sewanya. Kita mahal sembakonya, itu. Ada guru-guru kita tuh banyak pakai abang guru sahumul bahari berapa amplop ini di sini berbagi sebulan. Berapa nabi data di Martapura itu mah habaib syarifahnya itu nah dibari berapa? Dari tiap bulan dibarabai. Itu juga tak. Insyaallah dibari bukan habaib. Bagus kayak. Kalau di Tayor ini mah itu nah diampun tadi di data habaibnya bagus dengan. Kita berharap itu supaya dari CV itu dimulai kita. Nah, itu harus ada amalannya lah. Namun orang pemandir menyuruh nang ini jangan ditakuni, biar mengguru jangan amalkan lah. Ya, dengan itu aja. Mahwal di media sosial tuh itu. Sudah orang menyampaikan nang ini, dia nak amalkan lah guru. Ada kah orang mengamalkan ini ketampai? Ada aja kalau jadi bilang kita bilang tadi ke selfie lah ini lah. Guys, ayo guys, saat ini guys, saya sedang nyumbang di guys, kayak itu lah. Boleh, mengenai itu. Ini tak ada perlu, gitu orang tahu ada penting juga. Nah, yang penting kita mengamalkan seperti itu. Insya Allah itu kita bahagia. Jangan ditumpuk, harta itu jangan ditumpuk. Kesan apa harta ditumpuk? Dibungulangi dunia, menumpuk harta. Sampai waktunya zakat, keluarkan, jangan dipala-pala. Sampai waktunya sedekah, keluarkan. Santuni anak yatim, santuni janda,
santuni orang-orang susah. Pian tuh banyak duit di kampung, ayo ulah satu pekerjaan yang bisa mempekerjakan orang kampung. Kan mau ulah kan gawian sidin, pahala. Seorang tuh sugih di kampung ulah rencana. Bila aku sugih, duitku ini banyak, minimal seikung orang kampung ini setahun saling melakakan ke Makkah Madinah. Itu ulun aja bisi bapak Tuhan pun bakal sidin tuh setahun bisa melakakan orang 10 kali kurang. Umroh kaum imam, bilal, masjid tuh ustad. Nama kalau pernah ke Makkah dicari sidin berangkat di sini. Paling kan 10 setahun untuk berangkat begal aja. Jadi begal orang. Awas ini kita ada mungkin guru aja menjadi pembakar orang kawan ulangan orang 10 aja kali 30 300 juta. Ada tahun dulu itu 50 ulangan sini. Ayo dia dan juga pembakar bos mana anaknya ini nah. Sini pembakar aja. Ayo nang tinggi makan pada pembakar wanita lah ulangan orang 50. Wah sini 50 kan atau yang ini sini santai orangnya 30 kali 50 sampai miliar setengah 2 miliar. Kok yang gitu ini? Mantap. Nah bergerak dulu sana sini, tanah sini betul berada tidak boleh. Santai di sini korek. Santai betul berada, tanah karena betul berada apa? Mengitik jadi bagi. Nah bujur pembakar tapi kan tanah karena betul berada. Buat dicoba dulu itu. Pasang dia pakai itu bila segini kampung mana banyak tuh di orang tetangga kok. Kalau perlu banyak berduit nih artinya nang bujang-bujang dikawinakan. Itu nang bujang-bujang ini banyak kan ada kawin karena jujuran kalau mahal. Sebenarnya nikah itu kan dari repot kada urusan menghalalkan itu paling gampang. Nang mau ini ya ritualnya ini nah. Ritualnya ini mulai mau bahantaran itu dan ini ada pantunan itu dan ini salah nggak kayak itu? Kada salah tapi jadi beban. Kadang-kadang mampu nih mau kada guru jangan pernikahan itu harus sakral jadi harus dipala akan bujur tapi dia hati pala lakiannya mampu kada lakiannya kada berduit apa kira mah ngarasin kayak itu nang penting halal itu nang penting apalagi dia bucin benar berdua sudah lakiannya nih tomat ambil buat biniannya kira biniannya tomat kiri lakiannya lamber ngawin akan bini kalau ayolah jadi orang tua tuh bijak jadi orang tua jangan masih akan jujuran larang jujuran banyak anak kada jadi kawin ujung anak behinda lo dikawin akan kada kenalan beberapa tahun sudah jadi 3 tahun dia kenalan kada kawin juga lagi orang berkenalan tuh seminggu jadi ya ta'arufan seminggu 2 minggu sebulan 8 lawas datang kawin wah muka itu gurunya kecapatan belum tentu lagi sifatnya tuh kita sudah mengenalnya biarlah ulun tak melajarin lah bukan ulun sok paling paham kada cuma ulun ini berpengalaman kayak apapun biar berkenalan dengan bibi dia sebelum ijab kabul terjadi pasti ada sifat inya yang masih disembunyikannya pasti mau lalakiannya mau bibiniannya itu belum tak keluar berataan imbah ijab kabul yang tak keluar nyatakan juga ulun biar kada percaya kisah benar lagi berpacaran tuh aku sudah mengenal dia luar dan dalam lahir batin sudah tahu kawaja kita mengarungi bahtera bersama kalampun kayaknya ibah nikah mengeluar tuh buntungnya sifatnya nah yang paling nyata tak keluar ibah nikah apa bahari lagi berpacaran kadang ini bakal ada berpacaran akhirnya bila ibah nikah betul rekambut tak bun jenjang jenjang bini belas itu salah satu sifat yang muncul ibah nikah belum lagi sifat-sifat yang lain pasti yang ada yang ditutupi karena bahasanya gini orang belum nikah itu rasa itu belum dimiliki sepenuhnya kayaknya bila sudah nikah inya modelnya merasa memiliki nah disitu mulai karena merasa memiliki lalu keluar sifatnya makanya Jar Habib Sugeng Baharun training orang nikah itu 3 bulan pertama setelah ijab kabul bila berhasil 3 bulan teman didik bini insya Allah selamanya akan berhasil bila 3 bulan training itu kada berhasil selamanya pacang dijajak bini di situ nggak tahu dia karena bila sudah jadi bini tahu tak apalagi mulai berpacaran sudah kada karuan tampuk makin kawin makin nyai mulai berpacaran aja wani
mengikuti ATM pacarannya sudah. Oh imbah kawin makinnya, lakinya kan mutek lalu. Oh lagi berpacaran di ATM lakiannya inya, mutek gaji lakiannya masuk ke inya. Umur gak ada rela. Umur. Sambil umur lagi. Makanya capatinya sudah kawin, capati. Bila sudah perkenalan, tidak berhadapan kawin. Lah kasih kah? Kawin. Jangan takutan kah? Kawin. Nah itu aja kawin kalau pucuk tuh pucuk jumlah. Ini kawin. Jangan takutan kawin. Nah, jangan takutan kawin nah pucuk-pucuknya. Kasih. Ada biniannya itu datangi ke pesantren minyak di binian. Kita cari akan guru-gurunya dan mencari mana mau alim tapi nasa cucok lawan cucok taruh saya di sini mereka mencucok. Nah, jadi hidup ini turuti Imam Ahmad Ar-Rifai, la nas'al, jangan meminta, wala narud, jangan menolak, wala nandamir, jangan menumpuk. Nah itu pasangan Sidin. Akhirnya Sidin meninggal dunia pada umur 66 tahun kurang lebih. Wafatnya beliau ketika sudah bersuci, kemudian beliau berabah lalu berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wafat, habis umur itu. Untungnya itu anak wafat bersyahadah. Nah, ini manaqib al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Mudah-mudahan dari pembacaan manaqib tadi menjadi penyebab Allah menurut kata Ahmad nambahnya lawan kita berkah. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah mengabulkan bacaan hajat-hajat kita, bil khusus hajatnya tuan rumah. Allah Ta'ala menjadikan kita selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Ulun minta kalau ada salah ada khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil malaa'ikati ila yaumiddin. Allahumma ya ghani ya hamid ya muqim ya mu'in ya rahim ya wadud amin amin alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ushidu ya annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa bijati wa sayyidi sayyidil asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin minka Muhammad bin Abdul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imama fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa tawbatan fi rizqina wa tawbatan ba'dal maut wa rahmatan ba'dal maut wa rafiyatan ba'dal mautina. Allahumma awid alaina fi satratil maut wa rahmatan ba'dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الدين لنا والحق لنا والعدل